Good morning, students. Today we will discuss on Unit 3 of the Chemical Kinetics. അതിൽ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് 3 we have to go through what is chemical reactions, kinetics of chemical reactions involving atoms and free radicals. Then that you have studied upon steady state approximation and Rice-Herschel mechanism, and when what kind of reactions, that is pyrolysis of acetaldehyde or ethane, and kinetics of chain reaction, branching chain and explosion limits, and kinetics of fast reaction, and what are the methods that can adopt for studying the kinetics of fast reaction by flash photolysis, molecular beam and relaxation methods. Then solution kinetics, factors affecting reaction rates in solution, effect of solvent and ionic strength. This ionic strength that we have to go through primary and secondary salt effect. When we discuss upon kinetics, we have to have some earlier feedback, or we have to have a knowledge about what about the various types of kinetics, chemical kinetics, like first order, second order, third order reactions, and what are the rate equations, what are the factors that can affect a chemical reaction, kinetically controlled chemical reaction, and how we can measure the reaction rate, that is reaction rate in terms of various equations. കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിൽ ഞാനതിൽ ഒരു പവർ പോയിന്റ് സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് തരാം. അതിൽ വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് വി ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ, ദറ്റ് ഈസ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൊളീഷൻ തിയറി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഈസ് collision theory. Then we have to go through what you call as factors affecting reaction, factors affecting reaction. മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് Arrhenius equations, Arrhenius equation, then kinetic salt effect, then that is chain reactions, kinetics of chain reactions. ഓക്കെ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വി ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ദ പ്രിലിമിനറി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കൈനറ്റിക്സ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ കാറ്റലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ, ഹോമോജീനിയസ് കാറ്റലിസിസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ്, that is a branch of chemistry that deals with the study of the rate of chemical reaction and the mechanism by which they occur. And that can be classified depending upon the speed, how fast a reaction is taking place. When nuclear reaction that is taking place at a very high speed, instantaneous reactions are. About instantaneous or fast reactions which proceed at very fast speed, and it is practically impossible to measure the reaction rate by ordinarily or conventional methods. That can be taken as several reactions. Fast reactions പറയുമ്പോൾ fast reactions പറയുകയാണെങ്കിൽ we can see examples. Fast reaction example പറയുകയാണെങ്കിൽ ionic reaction is an example. Then organic substitution reactions, then biologically important reactions, some biological functions. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ബയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് പറയുമ്പോൾ അതിലെല്ലാം നമുക്ക് എൻസൈം കാറ്റലിസിസ് റിയാക്ഷനും അതുപോലെയൊക്കെ വരാം. Then explosive reactions of oxygen with hydrogen and hydrocarbons,
that is bomb explosion, എന്തിനാണെങ്കിലും explosive reactions that involving explosive reaction that involving oxygen and oxygen with hydrogen and hydrocarbons. So that reaction rate, that is, it is impossible to measure this reaction rate by normal or conventional methods. There are reactions that are called extremely slow reactions. Extremely, ഒരു മിനിറ്റ്, നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ, എനിക്ക് എഴുത്ത് ഈ പെണ്ണുകൊണ്ട് വരില്ല. അപ്പോൾ ദറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി സ്ലോ റിയാക്ഷൻസ്. Extremely slow reactions that proceeds at a very slow speed, and the speed is slow that it is again not possible to measure the speed of such a reaction. അപ്പോൾ വെരി ഹൈ ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, വെരി സ്ലോ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ, എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസിൽ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ, ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് സം മോഡിഫൈഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓർ ന്യൂ ടെക്നിക്സ് ടു മെഷർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് അറ്റ് മെഷറബിൾ സ്പീഡ്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് കെയിൻ ഷുഗർ, അല്ലെങ്കിൽ സപ്പണിഫിക്കേഷൻ, ഇതെൽ അസറ്റിൻ്റെ സപ്പണിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ റിയാക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ പ്രൊസീഡ് അറ്റ് മീഡിയം, intermediate or moderate speed. So that is what is we have to divide the reaction according to their fastness or the speed by which the reaction will be taking place. Fast reactions, extremely slow reactions, and moderately fast reactions. അതിൻ്റെ kinetic reactions we have to consider thermodynamic feasibility and the kinetic feasibility. Thermodynamic feasible means we have to take up the terms like delta G. അതൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യില്ല. Then delta S, change in free energy. When a reaction should proceed spontaneously, delta G should be negative. Equation that connecting delta G, free energy change, and the delta S, എല്ലാ equations ഓർമ്മ വേണം. And we have to rate, we have to study the reaction fast. How fast the reaction will be taking place. That is concerning with respect to kinetics of a reaction. Appo we have to take into consideration thermodynamic feasibility, and also then what you call as a speed, the fastness of the reaction by the kinetics of the reaction. Okay. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ. റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത്? അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ മാറണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു സി വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് എംപ്ലോയിഡ്. ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, ദെൻ ഹൗ ഫാസ്റ്റ്, വെദർ യു ആർ ടേക്കിംഗ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഓർ എനി അതർ റിയാക്ഷൻ പാത്വേസ് ടു സ്പീഡ് അപ്പ് ദി റിയാക്ഷൻ. ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ, അപ്പോൾ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ, റേറ്റ് ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ്, ദറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്, റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ആ സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദിസ് സ്ലൈഡ്സ്. ആൻഡ് അബൌട്ട് ദ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്, മോൾ, ലിറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് വൺ, സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ. അപ്പോൾ അതിലൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ അതിനകത്ത് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ആൾ തിങ്സ് യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എ ഫീഡ്ബാക്ക്, ഒരു ബാക്കപ്പ് വേണം. ഇനി വാട്ട് ഈസ് എ കൊളീഷൻ തിയറി? നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് കൊളീഷൻ തിയറി. കൊളീഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ്. കൊളീഷൻ തിയറി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ്. Collision theory of reaction rate, we have to see that the collision should take place once the reaction to be carried out. When a reaction നടക്കണമെങ്കിൽ there should be collisions. That collision should be perfectly elastic. Then that is about how many collisions that can take place per microsecond or per unit time of reaction. For most of the reaction, for a reaction to take place, the reactive molecule must collide. On average, there are about 10 to the power of 9 collisions per second. Once molecules collide, they may react together or they may not. That is depending upon.
അപ്പോൾ കൊളീഷൻസ് എല്ലാം റിയാക്ഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ molecules should collide that have a minimum amount of threshold energy, or the energy that should be overcome in order to take part in the reaction. അങ്ങനെയുള്ള മോളിക്യൂൾസ് കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ that will take form the corresponding product. Whether the collision has enough kinetic energy to break the bonds holding the reactants, or whether the reacting molecules collide in the proper orientation of the new bonds. So these are conditions that we have to take up when we consider collision theory of reaction rate. അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫോർ എ കൊളീഷൻ ടു ലീഡ് ടു ഓവർകം ദ എനർജി ബാരിയർ, the reacting molecule must have a sufficient kinetic energy so that when they collide, the activated complex can form. When we have a reaction that is having A plus B forming a complex, that intermediate complex C, that Aയും Bയും, that should, the molecules must have a sufficient kinetic energy. Then only the molecular collision will lead to a complex C. That is we can call it as a intermediate complex എന്ന് പറയുന്നത്. Intermediate complex എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ intermediate complex then we can see this reaction giving X and Y, or a product P എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? That way the reaction can happen. But we can see that it is also having a reversible sign. But these are all conditions, these are all things. അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഫാക്ടറാണ്, അതുപോലെ എഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ കൊളീഷൻസ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെൻ വി ടേക്ക് ഇൻ ദ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് NOCl plus NOCl giving 2NO gas plus Cl2 gas, ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കൊളീഷൻ എന്താണ്, എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കൊളീഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് കൊളീഷൻസ് നമുക്ക് റിയാക്ടൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്, ദാറ്റ് ഒരു പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനകത്തുണ്ട്, ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സി. Then effective collisions എന്ന് പറയുന്നത്, the higher the frequency of effective collision, the faster is the reaction rate. We can compare, that is collision in which these two conditions are met. That is higher frequency, that is frequency of effective collision, then what happens, the reaction rate will be high. Okay, ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിലോ, two molecules have an effective collision, that is a temporary or high energy unstable, a chemical species is formed, that is activated complex should be formed. Okay, then what are the factors that can affect the what you call as collisions? First case, what are the factors that we can see that reaction rate depends on എന്തൊക്കെയാണ്, ഒന്ന് concentration of the reactants. ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകണേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ്, അത് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷനിൽ വരാം, സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിലോ നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിലോ, ഹൗ ദ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ക്യാൻ വേരി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ. ഇനി നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ്, അപ്പോൾ റിയാക്ടൻസ് molecules and conditions എന്തൊക്കെയാണ്, small molecule tend to react faster than large molecules, gases tend to react faster than liquids, which react faster than solids. അപ്പോൾ powered solids are more reactive than blocks, more surface area ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നാനോ മെറ്റീരിയൽസ്, അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ, പിന്നെ വേറെ ഒന്നിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയണിക് റിയാക്ഷൻസ്, ഇതെല്ലാം ദറ്റ് ക്യാൻ കണ്ടീഷൻ അയണിക് കണ്ടീഷൻസ്, അയണിക് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ഓൾ സർട്ടൻ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ്, whether the nature of the reactant is concerned, nature of the reactants. അപ്പം
നേച്ചർ ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസ് ആണെങ്കിലോ ഗ്യാസസ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ്സ് ദറ്റ് ഈസ് മോൾട്ടൺ സോളിഡ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫോം ദറ്റ് ക്യാൻ റിയാക്ട് ഫാസ്റ്റർ. certain types of chemicals are more reactive than others. നമുക്കറിയാം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ കേസൊക്കെ പറയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻസ് ദറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ടൈം ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ്. ഇനി അടുത്തതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ, തേർഡ് ടൈം കാറ്റലിസ്റ്റ്. കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് വി ആർ ആഡിങ് ടു ഹാവ് എ പാത്ത് ഹാവിങ് ലോവർ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. അപ്പോൾ ഒരു സെർട്ടൻ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി അച്ചീവ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ റിയാക്റ്റീവ് കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ. വൺസ് ദ റിയാക്ഷൻ ഷുഡ് ഹാപ്പൻ. അപ്പോൾ അതിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് എ പാത്ത് ഫോർ ലോവർ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. ഇനിയും അതിനകത്ത് തന്നെ കാറ്റലിസ്റ്റ് 2-3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഹോമോജീനിയസ് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഹോമോജീനിയസ് കാറ്റലിസിസ് ഉണ്ട്, ഹെറ്ററോജീനിയസ് കാറ്റലിസിസ് ഉണ്ട്. ഹോമോജീനിയസ് മീൻസ് the catalyst and the reactants are in the same phase. Heterogeneous, they are in the different phases. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ദെൻ നാലാമത്തെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഹൗ ദ 1 degree rise or 10 degree rise in temperature will shift the reaction either to forward or either to a backward reaction. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വാട്ട് യു കോൾ ആസ് അറീനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ. അതൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. K is equal to A into e raised to minus EA activation energy EA by R into T. ഓക്കെ. അപ്പം T is temperature. അത് ഇതിൻ്റെ T R എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? R എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. A is called the frequency factor. Then EA is called the activation energy. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചതാണ്. ഓക്കെ. അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എൻ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്താലും മതി. എങ്ങനെയാണ് അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കേസിലൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദ കൈനറ്റിക്സ് ഓഫ് വാട്ട് യു കോൾഡ് ആസ് ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അയൺസ് ഓർ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസോ ഉള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ബ്രീഫിംഗ് ആയിട്ട് തന്നതാണ്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഗോ ത്രൂ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് കേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ റൈസ്-ഹെർട്സ്ഫെൽ മെക്കാനിസം ടു പൈറോളിസിസ് ഓഫ് അസറ്റാൽഡിഹൈഡ്. അപ്പോൾ പൈറോളിസിസ് ഓഫ് അസറ്റാൽഡിഹൈഡും അതുപോലെ തന്നെ പൈറോളിസിസ് ഓഫ് വേറെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പൈറോളിസിസ് ഓഫ് ഈത്തേനുമാണ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ കൈനറ്റിക്സ് ഓഫ് പൈറോളിസിസ് ഓഫ് അസറ്റാൽഡിഹൈഡ്. in order to study the pyrolysis, അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ കൈനറ്റിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഫ്രീ റാഡിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇഷ്ടംപോലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പോളിമർ റിയാക്ഷൻസ്, ഇനീഷ്യേറ്റേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊപ്പഗേറ്റേഴ്സ്, ടെർമിനേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വേ ഹൗ വി ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് Rice-Herschel and SSA steady state approximation to study the pyrolysis of acetaldehyde. In order to have overall kinetics to be 3 halves order for a first order reaction, initiation reaction, chain termination step, when a second order reaction between two radicals that undergoes a second order propagation step that can be considered proposed by Rice-Herschel and thermal decomposition of acetaldehyde. First of all, we have to see the reaction CH3CHO giving, that is we can write the equation as K1 giving CH3 plus CHO, then CH3 that is a radical that forms CH3CHO again react to form, that is K2, we can write as K2 CH4 plus CH3CO, then CH3CO
K3, that is forming CH3 radical plus CO radical. Then two CH3 radicals to form what you call as C2H6. That is, we can write as K4. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് 3 റിയാക്ഷൻ വരുന്നത്. This what you call as acetaldehyde forming a methyl radical and a CHO. Again, this methyl radical will react with one other molecule of acetaldehyde forming methane, and CH3CO that undergoes again reaction to form one more methyl radical, and CH3 radical combine to form what you call as C2H6. അതിൽ we can write as K1, K2, K3, K4. ഈ 4 റിയാക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. അതിൽ റാഡിക്കൽ CHO also undergoes further reactions. We suppose ഈ ഒരു റാഡിക്കൽ CH3CHO ഇത് that can undergo further reactions. For simplicity, we can avoid or we can neglect this reaction. The rest of the only we have to take into. അപ്പോൾ CHO റാഡിക്കൽ ആണ്, അത് നമുക്ക് വീണ്ടും വിഘടിക്കുന്നതായിട്ട് ഡികമ്പോസിഷൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറയാം. പക്ഷേ ഫോർ ടേക്കിംഗ് or getting simplified, we will avoid formation of a CHO radical. The steady state equation അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് പഠിച്ചതാണ്. സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ how we can write this equation, that is, first reaction we can write as K1 into CH3CHO square bracket minus K2 into CH3 ആ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ. K2 ഇൻറ്റു എഴുതി പഠിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. K2 ഇൻറ്റു CH3 ഇൻറ്റു ഒരു മിനിറ്റ് K2 into CH3 into CH3CHO, okay, plus K3 into CH3CHO minus K4 into CH3, the whole square is equal to 0. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റൈസ് ഹെർട്സ്വെൽ മെക്കാനിസവും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അപ്രോക്സിമേഷനും both of them are applying to get a what you called as a reaction rate. നമ്മുടെ അയൺസ് അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്കൽസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എടുത്തത്. അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ. ഇനി CH3 ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയ എന്താണ്, സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ മീഥിയൽ റാഡിക്കൽ. അപ്പോൾ മീഥിയൽ റാഡിക്കൽ ഉള്ള റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ എഴുതണം. അപ്പോൾ മീഥിയൽ റാഡിക്കൽ ഫോം ചെയ്ത് ഫസ്റ്റിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സെക്കൻഡിൽ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, തേർഡിൽ അത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫോർത്തിൽ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് K1 മൈനസ് K2 പ്ലസ് K3 മൈനസ് K4 ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സോൾവ് ഫോർ വാട്ട് യു കോൾഡ് ആസ് ആൽഡിഹൈഡ് CHO ഗ്രൂപ്പ്, CHO റാഡിക്കൽ. അപ്പോൾ CH3CO റാഡിക്കൽസ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, CH3CHO എന്നുള്ളതിൽ CH3CO റാഡിക്കൽ ആണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് CH3CO റാഡിക്കൽ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാം. CH3CO അതിൽ K2 ഇൻറ്റു അത് എഴുതുമ്പോൾ K2 ഇൻറ്റു CH3 into CH3CHO അല്ലല്ലേ K2 into CH3 into CH3CHO. ഓക്കെ. പിന്നെ മൈനസ് K3 അല്ലേ, K3 ദാറ്റ് ഈസ് കൺസ്യൂംഡ്, K3 into CH3CO that is equal to 0. This we can put as
ഇക്വേഷൻ 2. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആദ്യത്തേൽ മീഥിയൽ റാഡിക്കലിന്റെ ഫോർമേഷനും അതിന്റെ ഡീകമ്പോസിഷനും എഴുതി. രണ്ടാമത്തേൽ എന്താ എഴുതിയത്? CH3CO റാഡിക്കലിന്റെ ഫോർമേഷൻ. അപ്പോൾ CH3CO റാഡിക്കലിന്റെ ഫോർമേഷൻ എന്താ വരുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ K2. അപ്പോൾ K2 അതിന്റെ കൺസ്യൂം ചെയ്തതിലാണ് K3യിലാണ്. K2 - K3. ഇനി ആഡിങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ, when we add this equation 1 plus 2, what happens? We can add this equation. We can write this as concentration of CH3. Concentration of CH3, that is equal to K1 divided by K4. K1 divided by K4. K1 by K4, the whole raised to 1 by 2 into CH3 CHO, the whole raised to 1 by 2. എങ്ങനെ വന്ന് നോക്കാം. ആഡിങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം അവിടെ ക്യാൻസൽ ആക്കാൻ പറ്റും? അതിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് K2 CH3 CHOയും നേരത്തെ എഴുതിയതിൻ്റെ ടൈമിൽ -K2 CH3 CHO ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. പിന്നെന്ത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും? +K3 ആൻഡ് -K3 അല്ലേ? +K3 ആൻഡ് -K3 അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എന്തായിരിക്കും? മീഥിയൽ റാഡിക്കൽ K4 CH3 സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ K1 CH3 CHOയും ഉണ്ടാവും. അത് രണ്ട് ടേംസ് ആണ് that is left with. That we can write as concentration of CH3 is equal to K1 into CH3 CHO അല്ല വരുന്നത്. K1 by K4 the whole raised to 1 by 2 into CH3 CHO the whole raised to 1 by 2. Okay. The rate of formation of methane we can write as, that is rate of formation of methane, that is equal to D of CH4 divided by dt, that is equal to K2 into concentration of CH3 into concentration of CH3 CHO. Concentration of CH3 CHO. That is how methyl radical CH4 form ചെയ്തതിലാണ് d by dt of CH4 dt ഏതിലാണ് വരുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം. ഇക്വേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ മീഥിയൻ റാഡിക്കൽ ഫോം ചെയ്ത് K2 രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷനിലാണ്. അപ്പോൾ we can write this reaction as K2 into concentration of CH3 into concentration of CH3 CHO. That we can put as 4. ഇടയ്ക്കുള്ള റിയാക്ഷന് 3 ആയിട്ട് കൊടുക്കും. ഓക്കെ. ഇനിയും അടുത്ത് എന്തായിട്ട് വരും? ദറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് CH3. നമ്മളിവിടെ CH3 എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? CH3 റാഡിക്കലിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ when we write it for CH3 we can write as that is equal to എന്താണ് ഈക്വൽ ടു ആയിട്ട് വരുന്നത്? D of CH4 divided by dt ആണ് അല്ലെ? D of CH4 divided by dt, that is equal to K2 into K1 by K4, K2 into K1 by K4, the whole raised to 1 by 2 into CH3 CHO, the whole raised to 3 by 2. 1 by 2 plus 1, 3 by 2 അല്ലേ? നോക്കൂ, ആദ്യത്തേൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു ഫോർമാൽഹൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു 1 by 2 പ്ലസ് 1 മോർ. രണ്ടാമത്തേൽ ഒന്നുകൂടെ 1. ദാറ്റ് ബിക്കംസ് 1 plus 1 3 by 1 plus 1 by 2 3 by 2. അപ്പോൾ we write this equation for what you call as the formation of methane as K2 into K1 by K4, K2 into എല്ലാം സ്മോൾ k ആണ്, K2 into K1 by K4 the whole raised to 1 by 2 into CH3 CHO the whole raised to 3 by 2. That mechanism that correctly explains that the overall reaction, that is a 3 halves order, that is a decomposition of what you call as
acetaldehyde is a 3 halves order kinetics, or we can write as capital E, that is equal to E2 plus 1 by 2 into E1 minus E4. E1 minus E4. Okay. Now, this again usually much less than E1, since E2 is very small as compared to E2 is very small that compared to E1. We can have the chain length as a chain length that is equal to, നമുക്ക് equation തന്നെ എഴുതാം, K2 into 1 by K1 K4 the whole raised to 1 by 2 into CH3 CHO the whole raised to 1 by 2. Okay. അതായത് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയിൻ ലെങ്ത് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി റിയാക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില സമയം ഈ റിയാക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല, ഇതേപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും റിയാക്ഷൻസ് തരാം. ദറ്റ് ഈസ് എ ഗിവിങ് എ പ്ലസ് ബി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു. ഓക്കെ. ഇനി എ സ്റ്റാർ ദാറ്റ് പ്ലസ് എ സ്റ്റാർ പ്ലസ് എ ഗിവിങ് നമുക്ക് സി, പുതിയൊരു ഫോം സി പ്ലസ് ഡി എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എന്താണ്, ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഡി that decomposes to what you call as another form E. സോറി, ഇ എന്ന് വേണ്ട, അത് നമുക്ക് ഇത് തന്നെ എഴുതാം, വേറൊരു ഫോമായിട്ട് വേണ്ട. ഒരു മിനിറ്റ്. CH3 റാഡിക്കൽ അല്ലേ ഫോം ചെയ്യുന്നത്, that is D giving a star, ഒരു റാഡിക്കൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എ സ്റ്റാർ പ്ലസ് another റാഡിക്കൽ CO എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം. രണ്ട് എ സ്റ്റാർ റാഡിക്കൽസ്, 2 A star radicals giving what you called as another radical. ഇങ്ങനെയൊക്കെ തരാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ അസറ്റാൽഡിഹൈഡ് റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല. We can see that how this reaction will be completed with respect to this 4th step. Initiation, propagation and termination with respect to the radicals, ionic radicals. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ that is an example for what you called as pyrolysis of acetaldehyde in order to calculate the reaction rate. അപ്പോൾ അതൊരു 3 halves order kinetics ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ചെയിൻ ലെങ്ത്തിൻ്റെ കേസ് മാത്രം അതിനകത്ത് ഇത്രയും മാത്രമേ ചെയിൻ ലെങ്ത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാലും മതി. ചെയിൻ ലെങ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു K2 into K1 by K4 ഇത് ഓൾവേസ് 1 by 2 CH3 CHO ഇത് ഓൾവേസ് 1 by 2. ഇനി ഇതേപോലെ റിയാക്ഷനാണ് ഈഥേൻ്റെ കേസ്. അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ കൈനറ്റിക്സ് ഓഫ് ഡികമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഈഥേൻ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഡികമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഈഥേൻ ഇൻ ടു എത്തിലീൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ. ഈഥേൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു, എത്തിലീൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ റിയാക്ഷൻസ് മാത്രം എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈഥേൻ എന്താണുള്ളത്, C2H6 അല്ലേ. C2H6 that is K1 giving 2 CH3 radicals, then CH3 radical plus C2H6 giving CH4 a methane group plus C2H5, then again C2H5 giving C2H4 plus H, then H radical H plus C2H6 giving H2 plus C2H5. okay, C2H5. അപ്പോൾ H plus C2H5 giving C2H6. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പറയാം ദിസ് ഈസ് ഇനീഷ്യേഷൻ എന്ന് പറയാം,
then it is chain transfer എന്ന് പറയാം. Then there is a propagation step. ഇത് എന്തായിരിക്കും? propagation step ആയിരിക്കും. Then this is the termination step. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈഥേൻ്റെ കേസിൽ പറയുമ്പോൾ we have to see 5 reactions. Initiation, then chain transfer, then propagation, again a propagation and termination. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കാം മീഥൈൽ റാഡിക്കലിന്റെ ഫോർമേഷൻ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോന്നിന്റെ കേസിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. മീഥൈൽ റാഡിക്കലിന്റെ ഫോർമേഷൻ, then you solve it for what? ഈഥൈൽ റാഡിക്കൽ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മീഥെയിൻ വരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് മീഥൈൽ റാഡിക്കലിന്റെ ഫോർമേഷൻ വരുന്നത് ഏതാണെന്ന് എഴുതുക. അതിന് ഇക്വേഷൻ 1 കൊടുക്കുക. ഇനിയും അടുത്തത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഡീകമ്പോസിഷൻ രണ്ടുപേരും കേട്ടോ. ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് വാട്ട് യു കോൾഡ് ആസ് മീഥൈൽ റാഡിക്കൽ, CH3 റാഡിക്കൽ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്തെടുക്കാം? രണ്ടാമത്തെ കേസ് എടുക്കാം, ദാറ്റ് ഈസ് ഈഥൈൽ റാഡിക്കൽസ്. ഈഥൈൽ റാഡിക്കൽസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഡീകമ്പോസിഷൻ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ എടുക്കാമെങ്കിലോ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അതിൻ്റെ എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ, അതിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ആഡിങ് 1 and 2 and 3 അത് ലീഡ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കി. അപ്പോൾ ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഇക്വേഷൻസ് സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ചെയിൻ ലെങ്തോ അങ്ങനെയുള്ളത് വേണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചെയിൻ ലെങ്ത്തിൻ്റെ കേസ് നോക്കണമെന്നില്ല. വാട്ട് ഈസ് ഓർഡർ? 3/2 ആണോ, ഹാഫ് ഓർഡർ ആണോ, എങ്ങനെയാണ് കൈനറ്റിക്സ് ഫോളോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കേസുകളാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ കേസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു pyrolysis of acetaldehyde and pyrolysis of then decomposition of ethane. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, വാട്ട് ഈസ് റൈസ്-ഹെർഷ്ഫെൽഡ് മെക്കാനിസം. റൈസ്-ഹെർഷ്ഫെൽഡ് മെക്കാനിസം ആണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് വെച്ച് നമുക്ക് റൈസ്-ഹെർഷ്ഫെൽഡ് മെക്കാനിസം അത് വെച്ച് നമുക്ക് ആ മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. That is the mechanism that enables to find reaction order, reaction rate by using simple approximations. That is complex chain reactions in the reaction rate and mechanism അറിയണമെങ്കിൽ, rate laws apply ചെയ്യണമെങ്കിൽ we can use Rice-Herschel mechanism. അതുപോലെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള അപ്രോക്സിമേഷൻ വന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതായിരിക്കും. ബട്ട് ഈ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് approximation, all state variables are constant in spite of ongoing process. That is deals with the fact that there is no change in its state variables, like entropy, temperature and pressure. So നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ complete reaction that can be having a chain initiation, then chain propagation, then termination, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുമ്പോഴും there is no change in state variables like entropyയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷറിലോ ടെമ്പറേച്ചറിലോ ഒന്നും വേരിയേഷൻ വരില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റെപ്പിലൊന്നും ഇതിലൊന്നും വേരിയേഷൻ വരില്ല. അങ്ങനെ വേരിയേഷൻ വരുമ്പോൾ, അങ്ങനെ വേരിയേഷൻ ഉള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണെങ്കിൽ വി കോണ്ട് അപ്ലൈ SSA, സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു അസ്യൂം ദാറ്റ് there is no change in the pressure, temperature or what you call as entropy in the intermediate steps. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റെപ്സിൽ ഇതിനൊന്നും വേരി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും രണ്ട് കേസസും എടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കൈനറ്റിക്സും അതുപോലെ തന്നെ റൈസ്-ഹെർഷ്ഫെൽഡ് മെക്കാനിസവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ രണ്ടെണ്ണമാണ്, ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഞാൻ പറയുന്നതിൽ kinetics of reaction, how we can study the kinetics of reactive atoms, reactions involving reactive atoms and free radical by applying a Rice-Herschel mechanism and steady state approximation, that is organic phase decomposition of what you call as acetaldehyde and the other case is ethane. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പവർ പോയിന്റ് സ്ലൈഡായിട്ട് അയച്ചു തരാം. അത്
ഞാൻ എൻ്റെ വോയിസ് റെക്കോർഡും ഉണ്ട്, എഴുതിയതും കൂടെ ഉണ്ട്. അതും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പവർ പോയിന്റും കൂടെ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ആയിട്ട് സ്ലൈഡായിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരാം. ഞാൻ ഒരു 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ തീർക്കാം. യൂണിറ്റ് 1, യൂണിറ്റ് 3യിലെ ക്ലാസ്സുകൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ വാട്ട് യു കോൾഡ് ആസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻസ്, ബ്രാഞ്ചിങ് ചെയിൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ലിമിറ്റ്. അതിലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ റിയാക്ഷൻ ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. പിന്നെ കൈനറ്റിക്സ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ബൈ സ്റ്റഡിയിങ് റിലാക്സേഷൻ, ഫ്ലാഷ് ഫോട്ടോളിസിസ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ബീം. ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക. ഞാനിത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.